بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورس، میں غلام حیدر حق نواز گولڈ چینل کا کریٹر۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے میری طرف سے آپ سب بہن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں کو عید مبارک۔ اور دوسرا یہ کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دین و اسلام کے لیے پیش کی تھی، اسی طرح اسی مہینے میں خلیفہ مومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسی 18 ذوالحجہ کو ہوئی تھی۔ اس حوالے سے تو میں یہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان جو انہوں نے مسجد حق نواز شہید جھنگ میں بیان فرمایا تھا 1993 میں، تو وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو سماعت فرمائیں۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید کا بیان، موضوع ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت، تو سماعت فرمائیں۔ ذی الحج کا مہینہ، یہ مہینہ اگر مولانا مختار سیال کو شہادت کے لیے ملا تو اس سے پہلے یہی مہینہ عثمان غنی کو بھی شہادت کا مل چکا۔ اگر اس مہینے کی 27 تاریخ کو فاروق اعظم پیغمبر کے مصلی پہ شہید ہو چکا ہے، اور اسی مدینے میں وہ شخص بھی شہید ہوا جسے مسجد نبوی کے محراب میں منبر رسول پہ باغیوں نے محراب پہ منبر رسول پہ جس کے چہرے پر پتھر مارے۔ ایک وہ وقت تھا عثمان غنی مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے خطبہ دینے لگے، سارے صحابہ حج پر گئے، مسجد کے اندر بہت سارے لوگ آ گئے، اور وہ باغی تھے، کہنے لگا عثمان غنی خطبہ بند کر دو، ہم تیری تقریر نہیں سنتے۔ حضرت عثمان نے خطبہ جاری رکھا، ایک اور نے کہا، پھر تیسرا کھڑا ہوا، پانچواں، پھر سارے کھڑے ہو گئے، خطبہ بند کر دو۔ عثمان غنی نے خطبہ جاری رکھا تو انہوں نے مسجد نبوی کے باہر سے پتھر اٹھائے اور پتھر اٹھا کر عثمان غنی کے چہرے پر مارنے شروع کر۔ عثمان غنی کا چہرہ خون آلود ہوا، خون کے قطرے گرے، عثمان غنی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ باغی آگے بڑھے، عثمان غنی کے ہاتھ سے وہ عصا پکڑ لیا جو عصا رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا، وہ پکڑ کے توڑ دیا۔ عثمان غنی کو اسی حالت میں گھر میں لے جایا گیا، چہرہ خون آلود ہے، کپڑے خون آلود ہیں، جسم گرم ہو رہا ہے، لاش تڑپنے لگی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی، ہوش جب آیا تو شام کا وقت تھا، ان کے منہ میں شہد ڈالا گیا، دودھ ڈالا گیا، ہوش آیا تو حضرت علی عثمان کے سرانے بیٹھے ہیں۔ عثمان غنی نے ہوش میں آتے ہی کہا، اے علی بتاؤ اہل مدینہ کا کیا حال ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، سارا مدینہ تمہارا حال پوچھنے آیا ہے، تم مدینے کا حال پوچھتے ہو؟ تو عثمان غنی نے فرمایا، علی یہ مدینہ میرا نہیں، یہ محمد کا مدینہ ہے، میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں شہید بھی ہو جاؤں تو میں رسول اللہ کو بتا سکوں کہ تیرے مدینے کو میں کس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ عثمان غنی گھر میں ہیں، باہر باغیوں نے اعلان کر دیا، خبردار عثمان غنی مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، جمعہ نہیں پڑھا سکتے۔ اعلان ہوتا رہا، اور اگلے دن جو لوگ کھانا لے کر گئے انہیں روک دیا گیا، جو پانی لے کر گئے روک دیا گیا، گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 10 دن گزر گئے، پانی بند ہے، 15 دن گزر گئے، پانی بند ہے، روٹی بند ہے، 25 دن گزر گئے، پانی بند ہے، روٹی بند ہے۔ عثمان غنی گھر میں موجود ہیں۔ حضرت علی نے سوال کیا، امیر المومنین بھوک لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ پیاس لگتی ہے کیا کرتے ہو؟ عثمان غنی نے فرمایا، علی بھوک لگتی ہے نماز پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ پیغمبر کے خلیفہ ثالث کا ذکر ہے، پیغمبر کے اس شہید کا ذکر ہے
جس کے نکاح میں رسول اللہ نے 2 بیٹیاں دی تھی، ایک بیٹی فوت ہو گئی، پھر دوسری بیٹی دی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ پیغمبر نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی، باری باری عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا، اس لیے کہ مجھ سے بہتر خسر کوئی نہیں، تجھ سے بہتر داماد کوئی۔ پیغمبر کا عثمان ہے۔ 25 دن گزر گئے، حضرت علی نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا اگر پانی پہنچا سکتے ہو پانی لے آؤ۔ حضرت علی مشکیزہ لے کر آئے، باغیوں نے مشکیزے پہ تیر مارے، پانی بہ گیا۔ حضرت علی نے سر کی پگڑی اتار کر عاجزی میں عثمان غنی کی دیوار پھلانگ کر جھولی میں ڈال دی۔ پگڑی کا مطلب یہ تھا کہ عثمان میں درماندہ ہوں، میں عاجز ہوں، میں پانی نہیں پہنچا سکا، لیکن میرا دل تیرے ساتھ ہے، میرا ایمان تیرے ساتھ ہے، میں عاجز آ چکا ہوں۔ شیر خدا پانی پہنچاتا ہے، پانی نہیں پہنچتا۔ 30 دن گزر گئے، 35 دن گزر گئے، جب 37 دن گزرے تو وہ مظلوم مدینہ جس کی عمر 82 سال تھی، وہ مظلوم مدینہ جس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، وہ مظلوم مدینہ جس نے روزہ کبھی نہیں چھوڑا تھا، وہ مظلوم مدینہ جس نے غسل خانے میں بھی کبھی کپڑے اتار کر غسل نہیں کیا تھا، وہ مظلوم مدینہ فرشتے جس کے چہرے سے حیا کرتے تھے، وہ مظلوم مدینہ جس نے دشمن کو بھی کبھی گالی نہیں دی تھی۔ 37 دنوں کے بعد مکان کی چھت پہ چڑھ گیا اور کہنے لگا او باغیو تم مجھے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے؟ تعریفو ملم تعریفو، پہچانو جو نہیں پہچانتا۔ یاد رکھو میں وہ عثمان ہوں کہ جس نے مسجد نبی کی جگہ خرید کر دی تھی، آج اسی جگہ میں مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں وہ عثمان ہوں، بھیک نہیں مانگتا، جو کنواں پانی کا میں نے خرید کے دیا تھا اسی کنویں سے 2 قطرے پینے کی اجازت نہیں دیتے۔ او لوگوں نہیں جانتے میں محمد کا داماد ہوں، میں پیغمبر کا رشتہ دار ہوں، میرے گھر میں نبوت کی بیٹیاں آئی ہیں، تم پانی بند کرتے ہو۔ باغیوں نے کہا پانی بند ہے، روٹی بند ہے، اس لیے کہ خلافت چھوڑ دو۔ عثمان نے فرمایا میرے نبی کا حکم ہے، اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، ساری دنیا قمیص اتارنے کا کہے گی۔ عثمان تو نے قمیص اتار دی تو قیامت کے دن میری شفاعت نہیں ملے گی۔ مدینے کا عثمان، پیغمبر کا دوہرا داماد عثمان مکان کی چھت سے مایوس ہو کر نیچے اترا۔ باغیوں نے عثمان غنی کو شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ حضرت علی کو پتا چلا، انہوں نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو چوکیدار بنا کر چچا عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ حسین عثمان کے دروازے پہ کیوں کھڑا ہوا؟ اس لیے کھڑا ہوا تاکہ آج محمد عثمان غنی کے دروازے سے یہ سبق سیکھ لے حسین کہ پیاسا رہ کر قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ عثمان غنی کے دروازے پہ حسین ہے، حسن ہے۔ جب 40 دن گزر گئے، آج جمعرات کا دن ہے، رات آ گئی ہے، اگلے دن جمعہ ہے۔ حضرت نائلہ عثمان غنی کی بیوی کہتی ہے کہ تہجد کے وقت عثمان غنی اٹھ بیٹھے، چہرہ چمک رہا تھا۔ میں نے کہا امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمایا ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، حضور نے فرمایا عثمان جو روزہ تو نے 40 دن سے رکھا ہوا ہے آج حوض کوثر پہ اس کی افطاری کا انتظام ہو چکا ہے۔ نائلہ کہتی ہے کہ عثمان غنی نے مجھے کہا کہ نائلہ میرے کپڑے تیار کر دو، میرا پاجامہ تیار کر دو، آج میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، میں شہادت دیکھ رہا ہوں۔ نائلہ رو پڑی کہ عثمان تمہیں تمہارا دشمن کچھ نہیں کر سکتا، لیکن عثمان غنی نے فرمایا نائلہ میرے کپڑے تیار کر دو۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت عثمان نے پاجامہ پہنا، صبح کا وقت ہے، تیمم کیا ہے، نیت پھر روزے کی رکھ لی ہے۔ حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ جمعہ کا دن ہے، صبح کا وقت ہے۔ جنگ کے لوگوں مجھے پتہ ہے تشدد ہوا ہے، مجھے پتہ ہے مار پڑی ہے، مجھے پتہ ہے سفید داڑیاں تمہاری نوچی گئی ہے، مجھے پتہ ہے تمہاری پیٹھوں پہ لاٹھیاں ماری گئی ہیں، مجھے پتہ ہے تمہاری کمروں پہ نشان ہے، میں جانتا ہوں بوڑھوں کو کی چیخیں نکل گئی ہے، میں جانتا ہوں بے دردی سے مارا گیا ہے، میں جانتا ہوں ذبح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میں جانتا ہوں قیامت ٹوٹ پڑی ہے، لیکن میں جس کا سپاہی ہوں اس کا تو حال دیکھ، میں جس کا سپاہی ہوں
की तो कुर्बानी देख, मैं जिसका नाम लेवा हूं उसकी कुर्बानी तो देख कि मदीने का शहर है, मोहम्मद का पड़ोस है, पैगंबर का दरबार है, नबी का कुर्ब है, 10 बजे का वक्त है, बागी आता है, दीवार फलान कर अंदर आ गया। बागी का नाम कनाना बिन बिशर है, एक का नाम अमर बिन हमक है, एक का नाम सौदाम बिन हमरान है, एक का नाम उस्ताद नखी है। आगे बढ़ता है, कनाना बिन बिशर ने उस्मान की दाढ़ी पकड़ ली है और दाढ़ी पकड़ के कहता है, ए उस्मान, क्या कहते हैं, खिलाफत छोड़ता है या नहीं? उस्मान गनी ने उसके चेहरे को देखा, उसने हाथ छोड़ दिया, फिर एक और आगे बढ़ा, मोहम्मद बिन अबू बकर, उसने दाढ़ी पकड़ ली। उस्मान ने फरमाया, अगर तेरा बाप जिंदा होता इस हाल में तुझे देखता जरूर खफा होता। वो भी पीछे हट गया। एक और बागी आगे आया, उसका नाम सौदान बिन हमरान है। उसने उस्मान गनी के सीने में एक खंजर पे वक्त कर दिया, खंजर लगा है। अमर बिन हमक आगे आया, उसने लोहे की लाठ लेकर उस्मान के चेहरे पे मारी, सर पे मारी, खून का फवारा निकला, कुरान के ऊपर खून के कतरे बह गए। उस्मान गनी ने देखा कि मेरी बीवी नायला दरमियान में खड़ी है। उस बागी ने बीवी पे हमला करना चाहा। उस्मान ने आखिरी वक्त कहा, ऐ अल्लाह, इसके हाथों को तोड़ दे, इसके पांव को तोड़ दे, इसको जहन्नम में डाल दे, ये मेरे हरम पे हमला होता है। उसके बाद उस्मान गनी जमीन पे गिर पे, कुरान खुला पड़ा है, कुरान खून आलूद हो चुका है। बागियों ने उस्मान गनी की लाश को घसीटा, मकान के सहन में रख दिया और कहां रखा? जहां कूड़ा करकट था, जहां गन था सहन का, उस्मान की लाश को डाल दिया और अंदर जाकर मकान के सारे सामान को आग लगा दी। नायला पैगंबर की बीवी, पैगंबर इस्लाम की सहाबिया नायला, उस्मान गनी की बीवी नायला कहती है कि उस्मान गनी का चेहरा खून आलूद था, जिबा हो चुके थे। मैंने कहा कि अंदर से कोई कपड़ा उस्मान के चेहरे पर डाल दूं, कोई कपड़ा न मिला, सामान जल चुका था। मैंने सर का दुपट्टा उतार कर उस्मान के चेहरे पर डाल दिया। आज जुमे का दिन था, आज मस्जिद नबी से अजान की आवाज नहीं आई, आज मस्जिद नबी से नमाज की सदा नहीं बुलंद हुई। सारी रात गुजर गई, सारा दिन गुजर गया। और झंग के लोगों, जिस औरत का सुहाग रुक जाए उस औरत का बाप आता है, बेटी के सर पे हाथ रखता है कि बेटी तेरा सुहाग गुजर गया, कोई बात नहीं। भाई आता है, बहन तू बेवा हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन आज 24 घंटे गुजर गए, हफ्ते का दिन आया, मदीना की गलियों से नायला को तसल्ली देने कोई नहीं आया। नायला रोती रही। हजरत नायला फरमाती है कि 11 बजे का वक्त है, दफातन जोर से दरवाजा खटखटा खुला, एक जम आदमी अंदर आए। मैंने कहा कोई उस्मान का गमगुसार होगा, लेकिन मैं क्या देखती हूं कि एक बागी आगे आया, उसने आकर उस्मान के चेहरे से कपड़ा हटाया और उस्मान गनी के चेहरे पे एक जोरदार तमाचा मारा। नायला कहती है मेरी चीखें निकल गई। उसने उस्मान के चेहरे पे थूक दिया, वो चला गया। एक दिन और गुजर गया। बागियों ने कहा खबरदार, उस्मान का जनाजा कोई नहीं उठा सकता, उस्मान की लाश कोई नहीं उठा सकता, उस्मान को मुसलमानों के कब्रिस्तान में कोई दफन नहीं कर सकता। 2 दिन गुजर गए। जब तीसरा दिन आया तो शेर की बहन उम्मे हबीबा से रहा ना गया, मुआविया की बहन उम्मे हबीबा से रहा ना गया। मुआविया की बहन उम्मे हबीबा जो उस्मान गनी की चचाजाद बहन है, उससे रहा ना गया। रोती हुई मस्जिद नबी की सीढ़ियों पे चढ़ गई और कहा बागियों, आज तुम उस्मान का जनाजा नहीं उठाने दोगी तो मैं मोहम्मद की बेवा दुपट्टा उतार कर मदीना की गलियों में आ जाऊंगी। अबू हुरैरा कहते हैं उस्मान की बीवी, पैगंबर की बीवी सड़कों पे आ जाती, आसमान से पत्थर बरसते, जमीन फट जाती। बागी घबरा गए। उन्होंने कहा उम्मे हबीबा, जनाजा रात को उठाया जा सकता है, 4 आदमी जनाजा उठा सकते हैं। ईशा की नमाज के बाद 4 आदमी, कौन? अली उल मुर्तजा, हसन और हुसैन, मोहम्मद इब्ने तलहा जनाजा उठाने आए हैं। हजरत उस्मान गनी को कफन दिया गया, जनाजा उठाया गया। कैसी हालत में कि कोई दिया ना था, कोई चिराग ना था, एक बत्ती थी, एक चिराग था कि जो नायला के हाथ में था। नायला की उंगलियां कटी हुई थी, कटी हुई उंगलियों के साथ चिराग लेकर नायला जनाजे के आगे जा रही है। हाय, आशिक का जनाजा है, जरा घूम के निकले, यार की गलियों में बड़े घूम के निकले। जब जनाजा घर से उठाया गया तो जहां कब्रिस्तान में ले जाना था, मेरे भाइयों तेरा
जनाजा जंग के बाजारों से उठे, लोग फूल बरसाए, लेकिन उस्मान का जनाजा मदीना की गलियों से उठा। जालिमों ने, बागियों ने मकान की छतों से उस्मान के जनाजे पे पत्थर मारे। जब जनाजा रसूलुल्लाह के रोजे के करीब गया, काब इब्ने मालिक ने अपने मरसिये में लिखा है, काब इब्ने मालिक कहता है कि जब जनाजा पैगंबर के रोजे के करीब पहुंचा तो जनाजा रख दिया गया। हाथ से गैबी सी आवाज आई, ए रोजे में सोने वाले पैगंबर, जरा चेहरा उठाकर कब्र से इस मदीना के मजलूम को देख ले, जिसको तूने दो बेटियां यके बाद दीगरे दी थी। आज भी तेरे शहर की गलियों में इतना मजलूम है कि इसके जनाजे में 4 से ज्यादा आदमी नहीं आ सकते। मेरे भाइयों, काब इब्ने मालिक ने अपने मरसिये में लिखा कि ऐ काब, तो अपने बाप मालिक की मौत पे रोता है, तू उस उस्मान पे आंसू क्यों नहीं बहाता जिसकी शहादत पे पहाड़ों में जलजला आया, जिसकी शहादत से समुंदरों का पानी ठहर गया, जिसकी शहादत से आसमान रोए, जमीन रोए। मेरे भाइयों, जब जनाजा जन्नतुल बकी में पहुंचा तो बागियों ने कहा उस्मान गनी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत नहीं दी। रात के अंधेरे में जहां उनकी कब्र बनी, बागियों ने समझा ये बाहर बनी है, लेकिन जाओ आज उस्मान गनी की कब्र को देखो, जहां उस्मान गनी की कब्र है वहां से गुंबद खजरा सामने नजर आता है। मेरे भाइयों, अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि कई सालों के बाद खाना काबा का मैं तवाफ कर रहा था, एक आदमी को मैंने देखा कि गुलाफे काबा पकड़ के कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे पता है तू मुझे माफ नहीं करेगा। मैं उसका बाजू पकड़ लिया, मैंने कहा तू कौन है? कहने लगा मैं वो बदनसीब अमर बिन हमक जिसे उस्मान गनी के सर पे लोहे की लाठ मारी थी, जिस हाथ से लाठ मारी थी, देखो अब्दुल्ला मेरा ये हाथ जल चुका है, हड्डी बन चुका है, और मैं 40 साल से अल्लाह के दरवाजे पर रो रहा हूं, लेकिन मुझे माफी नहीं मिलती। अब्दुल्ला कहते हैं मैंने उसे पांव का छुट्टा मारा, मैंने कहा दफा हो जा, रुए जमीन पर तुझसे बुरा कोई नहीं। अबू मूसा के मदीना से बाहर शाम के रास्ते एक जगह मैंने देखा कि दुनिया जमा है, लोग इकट्ठे हैं, तो मैंने कहा कौन है? अबू मूसा कहते जब मैं करीब हुआ तो एक आदमी तड़प रहा था, उसके हाथ दोनों कोई नहीं थे, पांव कोई नहीं थे। मैंने कहा तू कौन है? कहने लगा मैं वो बदनसीब अमर बिन हमक हूं जिसने उस्मान गनी की बीवी पे खंजर से हमला किया था, और उस्मान ने फरमाया था अल्लाह इसके हाथ तोड़ दे। अबू मूसा देखो मेरे हाथ टूट चुके हैं, मेरे पांव टूट चुके हैं, अब सिर्फ जहन्नम में जाना बाकी रह गया। मेरे भाइयों, किसके सिपाही हैं हम? बुलंद किसके सिपाही? किसके सिपाही है? उस्मान गनी के सिपाही। तो जिसके सिपाही हो उसके नक्शे कदम पे चलना होगा, उसके नक्शे कदम पे। और जो इन सिपाहियों को बुरा कहेगा, इनको गालियां देगा, इनको मारेगा, उसका हशर भी अमर बिन हमक से कम नहीं हो। जज़ाकल्लाह व्यूअर्स, आपने मौलाना ज़फ़र रहमान फ़ारूक़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का बयान, मौजू था मज़लूम मदीना हज़रत उस्मान गनी की शहादत। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। इसी तरह अपनी फैमिली के साथ, दीन व इस्लाम के साथ जुड़े रहें। अल्लाह आपके दीन में, ईमान में करोड़ों बरकतें अता फ़रमाए, आपकी रोज़ी रिज़्क़ में, अल्लाह आपकी उम्र में भी बरकत अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश